Dear students, good morning. Last class we were discussing about the most important historic events of microscope. So this class we are going to explore the another important century with the remarkable contribution of different scientists, different microscopists as far as their evolution is concerned. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു PG പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ചോദിക്കും എന്തിനാ ഇത്രമേൽ വിശാലമായിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. We must know that mastering is an important curriculum in which we have to explore or we have to accumulate or we have to accept maximum information as far as a particular subject is concerned. Microscope is the most important instrument as far as the biological science research is concerned. So recent days, as we are living in the modern era with a particular pandemic, so only because of special microscope, only because of special instruments, we have to understand the important events which are taking place in the environment. So most of the findings, most of the development actually done by or actually contributed by the involvement of this type of instruments. That is why we are exploring the different centuries in detail. Okay. See, we are discussing the 17th century. The century is very important. The century is called etymology and early studies. Etymology, that means the terminology. There are specific term has been coined by different microscopists for a particular instrument. So this era is dedicated for etymology. We have to see what are the important etymology. See, invention of the elementary microscope came this coinage of the term. Invention of this elementary microscope came the coinage of the term. So the microscope എന്ന് പറയുന്ന term വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും actually the term was coined this particular century. Now the invention of the modern simple microscope and compound microscope, another important thing, സിമ്പിളും അതേപോലെ മോഡേൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇറയിലാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് using microscope across various scientific. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ്, ഈവൻ ഫസ്റ്റിലെ സ്റ്റഡീസ് പോലും ആദ്യമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഞ്ചുറിയിലാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് യൂസിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അക്രോസ് വേരിയസ് സയന്റിഫിക് ഫീൽഡ്. Then this include the published works of Robert Hooke. ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റോബർട്ട് ഹൂക്കിന്റെ പബ്ലിഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ദാറ്റ് നെയിം ഈസ് കോൾഡ് മൈക്രോഗ്രാഫിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ 1667. So this year is very important because ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റണ്ണിങ് ഇല്ലസ്ട്രേഷന്റെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ആരാണത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? The most important man called, the particular man is called Robert Hooke. He is credited with the first use of 3-lens system. Another important, ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ 3G ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച ആള്, 5G ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച ആൾ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ തന്നെ this person is popularly called as, he is credited as the first use of 3-lens system. 3 ലെൻസ് സിസ്റ്റം ഒരേ സമയം ഉപയോഗിച്ച ആളെന്ന പേര് കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. The discovery of the cell, another important credit. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് the discovery of the cell, which is the basic unit of all life form. ആദ്യമായിട്ട് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷീനറീസ് നിലനിൽക്കുന്ന സെല്ലിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതൊന്നും ഒരു വലിയ ഇൻവെൻഷൻ ആയിരിക്കില്ല. ബട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് ലോകത്തിനോട് പറയാണ് ഇതാണ് കോശം, ഇതാണ് സെല്ല്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത the most popular man, the most popular person behind the history of microscope is the Robert Hooke. So he actually coined different term that is called etymology. Then this is actually the most important thing. എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത? This beautiful microscope was made for the famous British scientist Robert Hooke in the late of 60s and was one of the most elegant microscope built during the period. ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള, നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ആംബിയൻസ് ഉള്ള
എന്താ പറയാ, വളരെ പ്രിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ 17ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. സോ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വാസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ദി ഫേമസ് ബ്രിട്ടീഷ് സയന്റിസ്റ്റ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് in the late 60s and was one of the most elegant microscope built during the period. Hooke illustrated the microscope in his Micrographia, one of the first detailed treatise on microscopic imaging. മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഇമേജിന് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് കേട്ടോ മൈക്രോഗ്രാഫിയ. ആ മൈക്രോഗ്രാഫിയെ കംപ്ലീറ്റ് വരച്ചു തീർത്തത് ഈ മഹാനായ സയന്റിസ്റ്റ് ഈ ഒരൊറ്റ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ബേസിലാണ്. ദറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പി. Then 17th century. So another important century, the beautiful century. നമ്മൾ പല ഡെവലപ്മെന്റും കാണുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മളെ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് നമ്മൾ. ആ കാലത്താണ് ഈ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻവെൻഷൻസ് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെഞ്ചുറി, the 17th century, that is discussing here with the etymology and early studies. ഒരുപാട് etymology ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് etymology? The term microscope, or more accurately microscopium, was first coined in 1656. ആദ്യമായിട്ട് മൈക്രോസ്പോറിയം എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൈക്രോസ്പോറിയം എന്ന് പറയുന്ന പേര് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് an instrument for viewing what is small. ചെറിയ ഒന്നിനെ വലുതായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പേരാണ് microscopium, not microscope, and came from the words micro, small, and the scopion means of looking. Scopion എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ്. whose root word is scopion, look at. That is another important thing. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാലത്തിന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇവര് അതിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയം. അതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മൈക്രോ, സ്മോൾ, ആൻഡ് സ്കോപ്പിയോൺ മീൻസ് ഓഫ് ലുക്കിംഗ്. Then other related terminology such as microscopy were reportedly coined much later. പിന്നീട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടേം വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ടേം ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക് ആസ് വെൽ ആസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻവെൻഷൻ ആർ കൺസേൺഡ്. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പല സ്ട്രക്ചേഴ്സുമാണ്. പൊള്ളങ്കരിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലാണിത്. അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മേന്മകളും ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ മേന്മയാക്കപ്പെടുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിയം എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ ഉപകരണങ്ങൾ വന്നോടുകൂടെ തന്നെയാണ്. അവിടെ ആ ഒരു സെഞ്ചുറിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, who is the father of microscopy. We can see his popularity. In 1675, a man, the most important man, whose name we can say that by the name of Antony van Leeuwenhoek, studied the works of the Robert Hooke and found out how to increase the magnification of his lens by polishing them and grinding them into certain shape. അങ്ങനെ റോബർട്ട് ഹൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ ഒരേ ഫാമിലിക്കാരായിരിക്കും. റോബർട്ട് ഹൂക്ക് പഠിച്ച പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് അതേ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആന്റോണി വാൻ ലീവൻഹൂക്ക്. അദ്ദേഹം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആധികാരികമായി പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. Then another important event, we can say that he turned a glass ball into convex lens that has magnification of 270x and attached it to contraption that resembles today's simple micro. ഇന്ന് കാണുന്ന വളരെ ചെറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ പിറകിൽ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. 270ഓളം എക്സിൽ 270ഓളം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ദി സിംഗിൾ ലെൻസ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് വാട്ട് ഹി യൂസ് ടു സ്റ്റഡി insect and other specimen, including blood cells and bacteria, which he discovered in 1674 by looking at a sample of lake water. ഒരു തുള്ളി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് അരികിലൂടെ ഒലിച്ചു പോകുന്ന
അരുവിയിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് പഠനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ 1674. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസെക്ട്സുകളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിയുടെ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനോടാണ് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫോർ ദിസ് he is credited as a father of microscopy. ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നു. ആസ് വെൽ ആസ് എ കീ പ്ലെയർ ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സെൽ തിയറി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെൽ തിയറിയുടെ പിറകിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് ഒരു ഫാദർ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്, ഒരച്ഛൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അച്ഛൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇതിന് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലോകം ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് അത്രമേൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ ലോകം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Now the another important historic event we can see what are the another important historic event during the year of 18th to 19th century, that is acuity and resolution. റെസൊല്യൂഷൻസിലാണ് ഇനി എല്ലാ കളികളും ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത്. എന്തൊക്കെ റെസൊല്യൂഷനാണ്, എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ്, എന്തൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവര് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം. നോക്കൂ, റഫ്ലി 50 years later, ഞാൻ ഇത് പോയിന്റ് അതേപോലെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ബുള്ളറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അക്യൂറസി പോയി പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് MSc ലെവലില് ചിലപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക് ഇവന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ നോട്ട് ഫ്രം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. Roughly 50 years later, the achromatic lens was first prepared by Chester Murray Hall in 1729, which greatly resolved issues in light refraction and consequent image distortion. Okay, that is the most important thing, that is aka chromatic aberration that came with the use of these early magnifying lenses. അങ്ങനെ ഇപ്പം കാണുന്ന മാഗ്നിഫൈങ് ലെൻസിന്റെ പിറകില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ചെസ്റ്റർ മൂരി. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പിറകിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്സാഹിച്ച വ്യക്തിത്വം. Then another important event we can say that during this period, ഈ പറയുന്ന നൂറ്റാണ്ടിൽ, the term microscopic to describe the size of an object was first recorded, and the design and quality of the first microscope have been improved in terms of visual acuity, size and stability. അങ്ങനെ നിലവിലുള്ളതിൽ തന്നെ പല പല മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വലിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ 2000 മുതൽ 2010 വരെ ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ, ഇതിൽ ഇമേജ് കാണാനോ വീഡിയോ കാണാനോ ഒന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു, ഫോൺ ചെയ്യാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ 10 വർഷത്തിന്റെ അടുക്ക് എത്രമേൽ ദ്രുതഗതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയത്. അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും during this period, the term microscopic to describe the size of an object was first recorded, and the design and quality of the first microscope have been improved in terms of visual acuity, size and stability. Then we can say that then in 1830, Joseph Jackson Leeser addressed spherical aberration by manipulating low power lens to achieve clear magnification. അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനം, നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അബറേഷൻ. പലതരത്തിലുള്ള അബറേഷൻ ഉണ്ട്, കൊഹലാർ ഇല്യൂമിനേഷൻ, കൊലാർ അബറേഷൻ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്, അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് സംഭവിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് 1830ലാണ്. ജോസഫ് ജാക്സൺ ഡ്രസ്ഡ് സ്ഫെറിക്കൽ അബറേഷൻ by manipulating low power lens to achieve clear magnification. Ernst Abbe, another important man, developed a mathematical theory that explained the microscope, explained the relationship of light wavelength with the image resolution, and also pioneered the use of water and oil emission lenses, paving the way for higher magnification microscope. അപ്പോൾ അബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇമേജ് റെസൊല്യൂഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്മേഷൻ. ഇപ്പൊ ഓയിൽ ഇമേഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. പണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്ര അങ്ങനെയുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് 18-19 നൂറ്റാണ്ടിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. So this century is marked in the world by the most important person, that is Chester Murray Hall and Joseph Jackson and Ernst Abbe. These three persons have
has their own contribution as far as the history of microscope. Thank you.